오늘은 제가 지금까지 인생을 살면서 해본 가장 미친 도전에 대해 말씀드려볼 거예요. 바로 이겁니다. 대한민국이랑은 다르게 미국의 노숙자들은 정말 위험합니다. 지나가는 사람들에게 소리를 지르고 무엇보다 마약을 해서 정신 상태가 이상한 사람들도 정말 많거든요. 이런 사람들에게 잘못 말을 걸었다가 정말 심각한 해코지를 당할 수도 있어요. 그럼에도 불구하고 저는 뉴욕 타임스퀘어에서 노숙자와 인터뷰에 도전했습니다. 그리고 그 과정 속에서 불가능해 보이는 도전에 대한 엄청난 사실을 깨닫게 되었어요. 그 이후로 저는 도전을 바라보는 시선이 180도 바뀌었고 불가능에 도전하는 삶을 살게 되었습니다. 그 깨달음은 무엇일까요? 지금부터 확인해 보시죠. 저는 지난 여름 혼자서 뉴욕으로 여행을 떠났어요. 그리고 8일 동안 제가 지금까지 살면서 봤던 것보다 훨씬 더 많은 노숙자들을 보게 되었습니다. 세계적인 관광지인 뉴욕임에도 불구하고 정말 어딜 가나 노숙자가 있었어요. 저는 그런 사람들을 보면서 저 사람들은 어떤 사연이 있길래 노숙자가 되었을까 하는 생각이 들었습니다. 그래서 그분들의 이야기를 들어보고 싶어서 인터뷰를 결심했어요. 살면서 말 한번 섞어보기 어려운 분들의 이야기가 정말 궁금했거든요. 그런데 굳게 다짐했음에도 불구하고 말을 걸기가 너무 무서웠습니다. 인터뷰를 부탁드린다고 말을 걸었다가 갑자기 화를 내면서 때릴까봐, 해코지 당할까봐 쉽사리 입이 떨어지지 않았어요. 지금까지 많은 길거리 인터뷰에 도전했었지만 이렇게 신변에 위협이 될 수도 있는 도전을 해본 적이 없었거든요. 그럼에도 불구하고 너무나도 해보고 싶던 도전이었기 때문에 무서움을 억누른 제 용기를 내서 어렵게 말을 걸었습니다. 안녕하세요. 임찬우의 무한도전의 임찬우입니다. 오늘 저는 미국 길거리에서 노숙자들을 인터뷰해 볼 건데요. 이게 진짜 잘못하면은 진짜 위험해질 수도 있는 도전이기 때문에 일부러 대낮에 사람이 가장 많은 타임스퀘어로 왔어요. 그래도 혹시 모르니까 정신이 이상해 보이거나 혼잣말을 하고 있는 것 같은 이상한 노숙자한테는 말을 안 걸고 그나마 좀 말이 통할 것 같은 사람한테 말을 걸어보도록 하겠습니다. 지금까지 했던 도전 중에 가장 무서운데요. 위험하지 않는 선에서 한번 인터뷰 시도해 보도록 하겠습니다. 가보시죠. Let's go. Excuse me, sir. I'm from South Korea and I saw a lot of homeless people in the United States. So I wanna listen their story. So if you're interested in, shall we take an interview? Okay. Thank you for taking interview. My name is James. I'm from South Korea. And what is your name, sir? Johnny, right? Yep. So when did you sleep last night? Where did you sleep? I mean, On a bench on 110th Johnny, when did you started this living life? last summer. Was there something happened to you? I was living with somebody 10 years who took care of me, and I got sick. I had heart problems. He just started seeing somebody else, and I came home and my keys didn't work, and Heart disease in America costs a lot of money, right? yeah. How do you solve some problems about foods or drinks? Carmine's over there. It's like a great restaurant. People bring me all kinds of really nice food all Oh, day. really? Oh, that's good. Yeah. How about living on the street in winter? It'll be very cold, right? It sucks. In the wintertime, I usually take whatever money I make panhandling, a YMCA, or there's the Upper West Side hostel. It's like really cheap. They're like $35. Oh, that's good. Yeah, And Johnny, did you have a dream before? a dream before. I did a lot of art and animation and stuff. Then how about now? Now I am just trying to get housing. Before that, I thought there would be some homeless people like, even though they can work, they chose to staying on the street. It's hard when you're on the street to actually get work. If you don't have a job when Yeah. you become homeless, everything is working against you to get out of. And Johnny, is there any other homeless drugs problem? Oh, definitely. Oh, really? There's a lot of homeless like that? Of course, yeah. Yeah, I mean, you'll see people walking around that you can tell just have mental problems that are homeless. So Johnny, do you have any plans for the future right now? I'm on a waiting list for housing, Section 8 housing. It'll be paid for by the government. I'm waiting to get it. When will it be? I have no idea. There's so many people who are looking for housing right now. But after that, you can start again, right? Yeah. And Johnny, in the last question, could you give some advice for people who's gonna watch this video? You know, mistake or something that's out of your control can put you homeless. Once you're there, it's really hard to get out. So, I mean, don't take anything for granted and try really hard to avoid ever having to experience homelessness. Okay. Yeah. Thank you, Johnny. And here's Thank that's you. the only thing I have. Thank you. Yeah. Thank you, Johnny. Thank you. 저는 이 인터뷰를 성공하고 나서 두 가지 사실을 깨닫게 되었습니다. 먼저 첫 번째는 나는 정말 운이 좋은 사람이다 라는 거예요. 인터뷰를 하는 도중에 조니가 친절한 사람들에게 진심으로 고맙다 라고 말하는데 불평 가득한 인생을 살았던 과거의 제 자신이 부끄러웠습니다. 삼시세끼 배부르게 먹고 포근한 잠자리에 누워서 자고 대학교까지 다니고 있음에도 불구하고 저는 제가 운 없는 인생을 살고 있다고 생각했던 적이 있었거든요. 지금보다 더 잘생겼으면, 지금보다 돈이 더 많았으면, 내가 가고 싶은 대학교에 합격했더라면
이라고 계속해서 생각하면서 현재의 나 자신을 다른 누군가와 끊임없이 비교한 거죠. 그러면서 나 눈이 없는 놈이야 라고 세상을 비관적으로 바라봤던 적이 있었습니다. 과거에 이런 인생을 살았던 저는 정말 힘든 상황 속에 있음에도 불구하고 자신에게 호의를 베풀어주는 사람들에게 진심으로 감사하는 조니를 보면서 나는 그동안 정말 운 좋은 인생을 살았구나 라는 사실을 깨닫게 되었어요. 건강하고 굶지 않으며 사랑하는 사람들과 시간을 보낼 수 있으니까 말입니다. 동시에 내가 행복할지 말지는 오직 나만이 결정할 수 있다라는 사실을 깨닫게 되었어요. 원하는 것을 아무리 손에 넣더라도 욕심이 계속해서 커지면 그 사람은 결코 행복할 수 없습니다. 반면 내가 가진 것에 감사하는 사람은 어떤 상황에 놓이더라도 행복할 수 있죠. 컵에 물이 반밖에 안 들어있어. 컵에 물이 반이나 들어있네? 여러분은 평소에 어떻게 생각하시는 편인가요? 물론 우리는 부처님이 아닌 사람이기 때문에 몸이 힘들고 여유가 없으면 자연스레 부정적으로 생각할 확률이 높아지게 됩니다. 하지만 그럼에도 불구하고 긍정적인 생각을 할 수 있도록 훈련을 할 수 있어요. 제가 2년 넘게 실천해오고 있는 방법인데요. 바로 감사일기입니다. 매일 아침 감사하는 것을 3가지씩 적는 루틴인 감사일기를 통해 짜증 가득한 삶을 살았던 저는 가진 것에 감사하는 삶을 살 수 있게 되었습니다. 이 감사일기가 어떻게 저의 인생을 바꿔놓은지 궁금하신 분들은 지금 바로 구독하시고 다음에 올라올 영상을 확인해보세요. 다음으로 제가 이번 도전을 통해 깨달은 두 번째 사실은 바로 하고 싶은 일에는 반드시 도전해야 된다는 거예요. 그게 아무리 어려워 보일지라도 말입니다. 누구나 살다 보면 해보고 싶은 게 있죠. 운동이든 악기 연주든 유튜브든 아니면 새로운 커리어에 도전하는 것이든 말이에요. 그런데 많은 사람들은 두 가지 핑계를 대면서 해보고 싶은 일에 도전하기를 포기합니다. 어차피 난 해봤자 잘 못할 거야. 그리고 현실적으로 그건 어려워. 이렇게 말하는 사람들의 공통점은 그 일을 시도조차 해보지 않았다는 겁니다. 해보지도 않고 그냥 머릿속으로 잠깐 생각해봤을 때 어려워 보이니까 그냥 안 하는 것이죠. 제가 타임스퀘어에서 노숙자 인터뷰를 시도해보기 전에 딱 이런 생각이 들었었습니다. 잘못했다가 심각한 해코지를 당할 수도 있는 이 위험한 도전은 저에게는 현실적으로 정말 어려워 보였거든요. 정말 무서웠고 할 수 있을까라는 생각이 머릿속을 가득 채웠어요. 그러나 저는 그 두려움을 이겨내고 도전했고 그 결과 이전에는 생각지도 못했던 목표를 세울 수 있게 되었어요. 그건 바로 유튜브 첫 광고비 전부 다 기부하기입니다. 앞에서 말씀드렸듯이 저는 정말 운이 좋은 놈이에요. 훌륭하신 부모님 밑에서 태어나 한 번도 굶어본 적 없고 뉴욕 여행을 가볼 수 있을 정도로 여유가 있는 집안에서 자랐죠. 물론 돈이 부족해가지고 뉴욕에서 몇 끼 좀 굶긴 했는데 저는 뉴욕에 갈 수 있었던 것만으로도 정말 큰 행운이라고 생각합니다. 그래서 저는 태어날 때부터 노력 없이 받은 이 행운을 그걸 갖지 못한 사람들에게 나누어주고 싶습니다. 제가 받은 행운을 보다 많은 사람들이 누릴 수 있는 세상을 만들고 싶어요. 물론 아직 21살짜리에 불과한 저는 아직 그럴 만한 돈도 사회적 영향력도 없습니다. 그래서 저는 반드시 유튜버로 성공할 거예요. 언제가 될지는 모르겠지만 제가 첫 광고를 받게 되는 그날 저는 그 광고비를 한 푼도 빠짐없이 전부 다 어려운 사람에게 나눠줄 겁니다. 어떤 방식으로 할지는 아직 잘 모르겠는데 어찌됐든 전부 다 기부할 거예요. 그러기 위해서는 여러분들의 도움이 필요합니다. 지금 바로 좋아요와 구독을 눌러주세요. 미래에 제가 첫 광고를 받아서 기부할 수 있도록 도와주세요. 이건 지금 이 영상을 보시는 여러분들이 아니면 그 누구도 해줄 수 없는 일입니다. 지금 바로 구독하시고 제가 나중에 첫 광고비를 받아서 어려운 사람들을 어떻게 도와주는지 직접 확인해보세요. 이건 여러분들과 약속한 거니까 반드시 지킬 겁니다. 그리고 이게 바로 여러분들이 하고 싶은 일에 반드시 도전해봐야 되는 이유입니다. 아무리 어려워 보여도 하고 싶은 일에 도전하고 나면 이전에는 상상도 못했던 걸 느끼고 더 나아가서 새로운 해보고 싶은 일이 생기게 되거든요. 제가 노숙자 인터뷰를 하고 나서 기부를 결심하게 된 것처럼 말이에요. 이건 핵폭탄처럼 연쇄 반응을 일으켜서 우리의 삶을 계속해서 하고 싶은 일로 가득 차게 만들어줍니다. 하고 싶은 일에 도전했더니 새로운 하고 싶은 게 생기고 거기에 도전했더니 또 다른 해보고 싶은 게 생기는 것이죠. 만약 도전했다가 실패하더라도 괜찮습니다. 제가 이전 영상에서 말씀드렸다시피 포기하지 않는다면 실패는 전부 다 성공하기 위해서 겪어야 하는 과정일 뿐이니까 말이에요. 그리고 불가능해 보이는 도전을 성공해내면 거기서부터 오는 자신감이 주는 나비 효과는 이루 말할 수가 없어요. 그래서 저는 노숙자 인터뷰를 성공해내고 미친 듯한 자신감이 붙어서 뉴욕 맨해튼의 초고층 빌딩에 사는 억만장자들과 인터뷰까지 시도해봤습니다. 노숙자 인터뷰보다 훨씬 더 무모하고 훨씬 더 미친 도전이죠. 과연 저는 인터뷰에 성공했을까요? 그리고 그 과정 속에서 어떤 새로운 사실을 알게 되었을까요? 뉴욕에 사는 억만장자 인터뷰 영상은 추후에 업로드될 예정이니까 구독하시고 다음 영상의 소식을 가장 빨리 받아보세요. 그리고 만약 이 영상이 재밌으셨다면 아마 이것도 재미있게 보실 거예요. 감사합니다. 지금까지 임찬호의 무한도전의 임찬호였습니다. 좋아요도 눌러주세요.